A stock costing 120 rupees pay no dividends. The possible prices that the stock might sell for at the end of the year with respective probabilities are as price എന്നിട്ടുണ്ട് probability എന്നിട്ടുണ്ട്. Price current market price 120. Calculate the expected return. Calculate the standard deviation of returns. So how do we find the expected return? Expected return എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probability into return-ൻ്റെ sum ആണ്. But we don't have the return, so we need to find the return percentage. So return is P1 minus P0 plus D1 divided by P0 into 100. P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രൈസസും, P0 is fixed 120, ഡിവിഡൻഡ് വന്നിട്ടില്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0 120 into 100. സോ പ്രൈസ് എഴുതാം, പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതാം. റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 minus P0 plus D1 divided by P0 into 100. 115 minus 120 plus 0 divided by P0 is 120 into 100 ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് 0.1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 4.17 മൈനസ് 0.42. സോ ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ടോട്ടൽ 7.08. സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് sum of probability into return 7.08. Second part of the question, we need to compute the standard deviation. Standard deviation is equal to square root of sum of p into return minus expected return whole square adinde sum. So first return minus expected return calculate cheyam. Return is minus 4.17 minus expected return we calculated 7.08. So return minus expected return calculate cheyam. Then return minus expected return whole square into P. So minus 11.25 whole square into 0.1. So adinte sum etraya 34.90. Standard deviation is root of 34.90, 5.91%. Mr. A is interested to invest 1 lakh in the securities market. He selected two securities B and D for this purpose. The risk return profile of these securities are as follows. So total Mr. A is interested to invest 1 lakh. രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്ത്, സെക്യൂരിറ്റി ബി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡി. ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബീൻ്റെയും ഡിയുടെയും റിസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. റിസ്ക് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ. Coefficient of correlation between B and D is 0.15. You are required to calculate the portfolio return of the following portfolios B and D to be considered by A for his investment. So portfolio return calculate ചെയ്യണം. 4 കേസസിൽ calculate ചെയ്യണം. So first one 100% investment in B, second 50% in B and 50% in D, third 75% in B and 25% in D, and fourth 100% in D. Also indicate that which portfolio is best for him from risk as well as return point of view. So portfolio risk compute ചെയ്യണം, portfolio return compute ചെയ്യണം, and choose which combination is best. ഈ 4 കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് which one is the best എന്ന് compute ചെയ്യണം. So portfolio return compute ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും വെയ്റ്റ്സ് അറിയണം. So weight of B into return of B plus weight of D into return of D ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടും. സോ ഇതിനായി തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. ബിയുടെയും ഡിയുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക്, ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ റിലേഷൻ 0.15. 4 പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ബിയുടെയും ഡിയുടെയും വെയ്റ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ബി 100%. സോ ബിയുടെ വെയ്റ്റ് 1, ഡിയുടെ വെയ്റ്റ് 0. സെക്കൻഡിൽ 50-50 ഈച്ച്. സോ ബിയുടെ 0.5, ഡിയുടെ 0.5. തേർഡിൽ 75 and 25, 0.75, 0.25. ഫോർത്തിൽ 100% ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡി ഓൺലി. സോ ഡിയിൽ 1, ബിയിൽ 0. സോ 4 കേസസിലെയും പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ ഓഫ് ബി പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡി ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ ഓഫ് ഡി. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് 1 ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ ഓഫ് ബി ഇസ് 12 പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡി ഇസ് 0 പ്ലസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഡി ഇസ് 20. സോ 1 ഇൻറ്റു 12 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 20, 12 പ്ലസ് 0 12 കിട്ടും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ വെയ്റ്റ് 0.5 ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ 12 പ്ലസ് 0.5 ഇൻറ്റു 20, 16. അതേപോലെ 3യുടെയും 4യുടെയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്
weight of b square into standard deviation of b square plus weight of d square into standard deviation of d square plus 2 into weight of b into weight of d into standard deviation of b into standard deviation of d into correlation. 4 കേസിലും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബി ഇൻ ഫസ്റ്റ് കേസസ് 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ബി 10 സ്ക്വയർ പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് d is 0 square into standard deviation of d 18 square plus 2 into weight of b into weight of d 1 into 0 into standard deviation of b into standard deviation of d 10 into 18 into correlation 0.15. സോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കേസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക്. റിസ്കിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് റിട്ടേൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ. ലെസ്സർ റിസ്ക് ആൻഡ് മാക്സിമം റിട്ടേൺ. Question number 4. Consider the following information on two stocks A and B. Year 2006-2007. Return on A 10 and 16. Return on B 12 and 18. You are required to determine the expected return on a portfolio containing A and B in the proportion of 40% and 60% respectively. So portfolio return compute ചെയ്യണം. വെയ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. A 40%, B 60%. സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. 2006-ലെയും 2007-ലെയും റിട്ടേൺ ഓൺ A is 10 and 16, B is 12 and 18. So total 26 and 30 is the total return of A and B. Then expected return of A is 2 വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്താലാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുക. So sum of return A 26 divided by number of years 2 years, so 13. Then expected return of B is 30 divided by 2 15. Portfolio return compute ചെയ്യാനായിട്ട് വെയ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 40% and 60%. 0.4 into expected return of A 13 plus 0.6 into expected return of B 15 ചെയ്യുമ്പോൾ expected portfolio return is 14.2. Second part is standard deviation of return from each of the two stock. So രണ്ടിൻ്റെയും standard deviation compute ചെയ്യണം. Same case, when number of years is given, standard deviation ഫോർമുല നോക്കാം. Square root of sigma A square divided by n minus expected return of A whole square. So expected return of A already compute ചെയ്തു. Then A സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ് അതിനുവേണ്ടി A സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ബിയും ബി സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ 10 സ്ക്വയർ 100, 16 സ്ക്വയർ 256, ടോട്ടൽ 356. ബിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ബിയുടെ ടോട്ടൽ ഇസ് 468. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 356 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് 2 മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു 13 സ്ക്വയർ. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് 3. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ബിയും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സിഗ്മ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ 3. ദെൻ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ഫ്രം ടു സ്റ്റോക്സ്. സോ കോവേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ബി അതിൻ്റെ സമ്മ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. സോ എയും ബിയും എഴുതാം. Expected return of A is 13, expected return of B is 15. So A minus expected return of A is 10 minus 13 minus 3. അതേപോലെ എൻ്റെയും ബിയുടെയും 2 വർഷത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. -3 into -3 positive 9, 3 into 3 9. So total 18. Correlation coefficient between the returns of two stocks. So correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ covariance divided by standard deviation of A into standard deviation of B. Covariance compute ചെയ്തു 9 divided by standard deviation of A is 3 and B is 3. So 9 by 3 into 3 1. So correlation 1 means
A and B have a perfect correlation. The risk of a portfolio risk containing A and B in the proportion of 40% and 60%. സോ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സോ സിൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോമുലയില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ 0.4 and weight of B is 0.6. Standard deviation of A is 3, standard deviation of B is 3. Portfolio risk is 0.4 into 3 plus 0.6 into 3. 3 is the portfolio risk. Question number 5. Following is the data regarding 6 securities A, B, C, D, E, F. അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജും റിസ്ക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. Assuming 3 will have to be selected, state which ones will be picked. Assuming perfect correlation, show whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in C, or to invest 100% in E. So a security will be inefficient if there is some other security which provides higher return at lower risk. So lower risk കൂടുതൽ return, then same risk കൂടുതൽ return, അല്ലെങ്കിൽ same return at lower risk. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റീസും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. സെക്യൂരിറ്റി എ ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ റിസ്ക് 4 ആണ്. അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ റിസ്ക്കുള്ള ഒരെണ്ണയുണ്ട്, അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് 4. ബട്ട് എയുടെ റിട്ടേൺ ഇസ് 8, കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ആണ്. സോ എ ഇസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടു നൺ. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി ബി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബിയുടെ റിസ്ക് 5 ആണ്. 5നേക്കാളും കുറഞ്ഞ റിസ്ക്കുള്ള രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, 5 റിസ്ക്കുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. സോ 5നേക്കാളും കുറഞ്ഞ റിസ്ക്കുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് സെക്യൂരിറ്റി എ വിത്ത് റിസ്ക് 4. അതിൻ്റെ റിട്ടേണും ബിയുടെ റിട്ടേണും സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ബി ഇസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടു എ, കാരണം കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ സെയിം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. So security B is inefficient to A. A gives same return at lower risk. Then security B E ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സെയിം റിസ്ക്, കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 8 കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ 9 കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ സെക്യൂരിറ്റി B is inefficient to E because E gives higher return at same risk. Then 5നേക്കാളും റിസ്ക് കുറഞ്ഞത് D കൂടിയുണ്ട്, but the return is also lower compared to B. So B is not inefficient to D. ഇനി തേർഡ് സെക്യൂരിറ്റി സി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ റിസ്ക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസിലും, ബട്ട് സി ഇസ് ഗിവിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ. സോ സി ഇസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടു നൺ. ദെൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡിയുടെ റിസ്ക് ഇസ് 4, 4നേക്കാളും കുറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല. ദെൻ എക്ക് സെയിം റിസ്ക്കാണ് ആൻഡ് എ ഇസ് ഗിവിങ് ഹയർ റിട്ടേൺ ദാൻ D. So D is inefficient to A. Then security E. 5നേക്കാളും കുറഞ്ഞ റിസ്ക് ഡിയും എയും തരുന്നുണ്ട്, സെയിം റിസ്ക് ബി തരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് റിട്ടേൺ ഇസ് 9, വിച്ച് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ 3 സെക്യൂരിറ്റീസ്. സോ ഇ ഇസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടു നൺ. ദെൻ എഫ് 6 ആണ് റിസ്ക് വരുന്നത്, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ഡിക്കും ഇക്കും എക്കും ബിക്കും. ആൻഡ് 8നേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? 9 തരുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെയിം റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ട് അറ്റ് ലോവർ റിസ്ക്. ദെൻ സെയിം റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ട് അറ്റ് ലോവർ റിസ്ക്. സോ എഫ് ഇസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഇ, ബി ആൻഡ് എ. A gives same return at lower risk, B gives same return at lower risk, E gives higher return at lower risk. സോ സെക്യൂരിറ്റീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ബി, ഡി ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സെക്യൂരിറ്റീസ് എ, സി ആൻഡ് ഇ. Assuming perfect correlation, show whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in C, or to invest 100% in E. Perfect correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ correlation is 1. സോ 2 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ
എയിൽ 75%, സിയിൽ 25%, സെക്കൻഡിൽ 100% ഇയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. സോ ഇതൊരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതാം. എയുടെയും സിയുടെയും റിട്ടേണും റിസ്ക്കും എഴുതാം, വെയ്റ്റ്സും കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ എയുടെയും സിയുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ്, അതിൻ്റെ റിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So portfolio risk is equal to, since the correlation between A and C is 1, we can use the weighted average formula. Weight of A into risk of A, 0.75 into 4 plus weight of C into risk of C, 0.25 into 12. So portfolio risk is 6. Then portfolio return, weight of A into return plus weight of C into return. 0.75 into weight plus 0.25 into 12. So portfolio return is 9. So portfolio of A and C risk is 6 and return is 9. Then compare it with option E. E risk is 5 and return is 9. Risk is 5 and return is 9. So ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ സെയിം ആണ്. കുറവ് റിസ്ക് തരുന്നത് ഇ ആണ്. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇസ് സെലക്റ്റഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An investor has decided to invest 1 lakh in the shares of two companies ABC and XYZ. Projections of return from shares of two companies along with probabilities are as follows. Probability എന്നിട്ടുണ്ട് ABCയുടെ shares and XYZൻ്റെ shares. You are required to comment on risk and return of investment in individual shares. So ഓരോ ഷെയർസിൻ്റെയും റിട്ടേണും റിസ്ക്കും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതാം. ABCയിലെ റിട്ടേൺ, XYZൻ്റെ റിട്ടേൺ. So expected return of ABC when probability is given as P into return of ABC divided by number of years 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ P into ABC 0.2 into 12 2.4 അങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ABCയുടെ റിട്ടേൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു XYZൻ്റെ റിട്ടേൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ABC is sum of 12.55 divided by n 1. 12.55 is the expected return of ABC and XYZ in 12.1. So individual returns compute ചെയ്തു. Then individual risk compute ചെയ്യണം. Risk is standard deviation. So standard deviation formula is probability into return of ABC minus expected return of ABC whole square into P. So ABCയുടെ return 12 minus expected return 12.55 whole square into 0.2. So അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So standard deviation of ABC is 167.75 divided by 1 square root, and standard deviation of XYZ is square root of 126.99 divided by number of years 1, 11.27. So individual shares in the expected return standard deviation compute ചെയ്തു. Second part, compare the risk and return of these two shares with the portfolio. So portfolio ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ in equal proportion. Equal proportion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ്സ് 50-50. സോ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ABC പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് XYZ 12.325. ഇവിടെ കോറിലേഷൻ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താണ്. Square root of weight of ABC square into standard deviation of ABC square plus weight of XYZ square into standard deviation of XYZ square plus 2 into weight of ABC into weight of XYZ into standard deviation of ABC into standard deviation of XYZ into correlation. So correlation question തന്നിട്ടില്ല. So we need to find the correlation. So correlation is covariance of ABC XYZ divided by standard deviation of ABC into standard deviation of XYZ. For that we need the covariance. Covariance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sigma probability into ABC minus expected return of ABC into XYZ minus expected return of XYZ. So ABC into expected return of ABC compute ചെയ്യാം. XYZ minus expected return of XYZ compute ചെയ്യാം. Then P into these two. അതിൻ്റെ സമ്മാണ് കോവേരിയൻസ്. സോ കോവേരിയൻസ് ഇസ് -144.26. കോറിലേഷൻ ഈ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. -144.26 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ABC and XYZ. സോ കോറിലേഷൻ ഇസ് -0.99.
Now the portfolio risk formula apply weight of ABC is 0.5, standard deviation of ABC is 12.95, weight of XYZ is 0.5 and standard deviation of XYZ is 11.27 and correlation is minus 0.99. Solve variable, you will get the portfolio risk as 1.2477. Find out the proportion of each of the above shares to formulate a minimum risk portfolio. So proportion compute ചെയ്യണം. Minimum risk വരുന്ന proportion, അതായത് weight compute ചെയ്യണം. So weights compute ചെയ്യാനായിട്ട് you can use this formula. Weight of ABC is standard deviation of XYZ square minus standard deviation of ABC into standard deviation of XYZ into correlation divided by standard deviation of ABC square plus standard deviation of XYZ square minus 2 into standard deviation of ABC into standard deviation of XYZ into correlation. So solve ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the weight as 0.4651 for ABC and for XYZ compute ചെയ്യാൻ 1 minus weight of ABC 0.5349. So minimum risk portfolio കിട്ടാനായിട്ട് ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം.